ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਥੰਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੰਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है जी अल्लाह दा शुक्र करिए। अच्छा सर, ठीक हो करिए ते बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, सब तो पहला तुसी ये दसो कि ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ चूँकि मगरबी पंजाब का ना साडा तलक है और मगरबी पंजाब दे भी तकरीबन उही हालात ने जिहड़े मशरकी पंजाब दे ने। इंडिया के किसान जिहड़े ने उन्हां नूं भी कुछ मुश्किलात ने, साडे पाकिस्तान के किसानां नूं भी मगरबी पंजाब दे नूं उही मुश्किलात ने। थोड़ियां जो डिफरेंट चीज़ां जरूर हैगियां ने। असीं अगे समझदे सां कि इंडिया के किसान वो साडे नाल ज़्यादा खुशहाल ने, मगर जदों सानू ए हुण उन्हां दे करंट इशूज़ का पता लगा और सानू ये पता लगा कि इंडियन जिहड़ी गौरमेंट आ उत्थे दे किसानां नूं उदां ही क्रश कर रही है जिद्दां पाकिस्तानी गौरमेंट साडे पाकिस्तान के किसानां नूं क्रश कर रही है। और साडे हालात तकरीबन हुण इदां लगदा है कि असीं इक्को जे साडे हालात है, क्योंकि असीं एक फैमिली भी हाँ मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब। वो साडे सिख जिहड़े भाई ने, इधर साडे मुसलमान जिहड़े भाई ने, वो इक्को जे हालात दे विचों गुजर रहे हैं। जिद्दां दी चक्की च वो पिस रहे ने उदां दी चक्की च असीं पिस रहे हैं। और हमारे साडे जिहड़े हालात आ और वो दिन ब दिन वो बेहतर होने की बजाय वो पहले नालों ज़्यादा अबतर होंदे जा रहे हैं, क्योंकि साडी हुकूमत जिहड़ी आ ओहदे साडे जिहड़े मसाइल आ, साडियां जिहड़ियां मुश्किलात आ, साडियां जिहड़ियां ओ अपना जिन्नियां भी साडियां हार्डशिप्स आ उन्हां दा सही अजाला नहीं कर रही और सानू वो हैल्पिंग हैंड नहीं दे रही ताकि असी अपना जड़ा गुजर बसर आ या साडी जड़ी रोज़ी रोटी आ साडी इस ज़रायत दे पेशे नाल वाबस्ता है, असी उस अपनी रोज़ी रोटी नूं सही तरीके नाल अपना कमा सकीए और अपने बच्चों का पेट पाल सकीए। सर 67.1 मिलियन टन गन्ना बनाने वाला मुल्क जी, पाकिस्तान का ज़्यादातर रकबा ज़राअत ते मुश्तमिल, पर मार्केट दे विच चीनी महंगी, मार्केट दे विच चीनी नायाब, गंदम बनाने दे विच भी असी सारे मुल्कों तो अगे सरे फहरिस्त है हाँ। वो मतलब तरक्की याफ्ता मुल्कों साडा नाम है गंदम बनाने प्रोड्यूस करने दे विच, आटा गायब। तुसी की समझते हो कि किसान दी जिहड़ी मतलब वैसे कहते किसान का कलीदी किरदार हैगा इस टाइम मौजूदा हालात दे विच, सारा कुछ प्रोड्यूस करने के बावजूद आम लोग तक, आम आवाम तक ये चीज़ां बामुश्किल क्यों पहुँचदियां ने? ਇਹ ਗੱਲ एक्चुअली ये हैगी है कि साडे गौरमेंट दी जिहड़ियां पॉलिसियां वो नाकस पॉलिसियां है। पहले साडे गौरमेंट दीयां पॉलिसियां अज तो 15 20 30 साल पहले हुंदी सी कि अगले 5 साल मनसूबे दा पहले ही ऐलान कर दिता जांदा सी और अपनी प्रायोरिटी सैट कीती जांदी सी। हुण ये पोजीशन है कि साडियां हुण जितनियां हुकूमतां आ रहीआं ने ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ नहीं करती, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ नहीं ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਆ ਉਹ ਜੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਸਦੇਬਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ
ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇhtਜਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਗਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰਾਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜ਼ਰਾਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੀਏ। ਮਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਯਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤਾਯਨ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਕਦਾਵਰ ਫਸਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਦਾਮਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆੜਤੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇhtਜਾਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਾਇਜ ਆ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਕੀ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਗੰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮਾਂ ਚੀਨੀ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੀ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਕਵੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਹੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ? ਆਮ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਚੁਲਝੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ ਔਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਖਲਾਕੀ ਇਮਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਨਵਾ ਲਏ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਤੇ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਛੱਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਨਵਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇhtਜਾਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇhtਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਛਿੜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਿਕ ਕਰਨ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੰਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਦਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਾਇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹਦਾ 70% ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਜਾਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਈ ਅਜਨਾਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਗਰ ਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਐਥੀਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ।